ସାର୍ 41 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଜୟଜୀବ ସାର୍। स्वप्रेमी जयजीव प्रिय आत्मन आमे समस्ते आगुरु ये जो समाधिपादर सूत्र गुड़िक आमे पर आलोचना करी आपण मान सम्मुख में सहज सरल भाष्य केमिति सहजरे बुझी हेबो से जो महर्षि पतंजलिंकर जो आमर जोगदर्शन शास्त्र जो आलोचना गुड़िक से करिसेंती ताकू आमे केमिति सहज सरल भाषा रे बुझी परिबा सेही भली एक कार्यक्रम को आम हाथ को नहीं समस्ते जद्वारा जोग प्रेमी आत्मज्ञानी मानक जोग करने सुविधा हम आ जेते गुड़िक जोग साधन माध्यम रे जो भली जोगर जो प्रकृत ज्ञान महर्षि पतंजलिंकर जोटा दर्शन आकार से आम सम्मुख को आनिचंती आ से जोग द्वारा किमिति जने गृहस्थ जोगमय जीवन यापन करि परिबो एवं तार समस्त प्रकार समस्यार समाधान ये जो यौगिक ज्ञान मध्य अच्छी जहाद्वारा तांकर इह जन्म कि पर जन्मर समस्त प्रकार उन्नति हेब। तो प्रिय आत्मन आम गत थर आलोचना करूँ जो 40 नंबर सूत्र जोटा कि ता पूर्वर जो ध्यान जोगीर जो माने जोग करती से माने जदि बहुत समय धरिकी बा किछि समय करू बा अधिक समय करू जो ध्यान करिवार एक जोगर कार्यक्रम अच्छी से ध्यान कौन से विषय बुझी दिया होता क्या ध्यान करा जीवो से भी मध्य से आम कही आउ ध्यान द्वारा फल कौन कौन फल पाइबा से ध्यान साधन रे सेटा आम 40 नंबर सूत्र आम से आलोचना करूँ जोटा कि थिला परमाणु परम महत्तान्तस्य बसिकार आजिर विषय हूँ जो ध्यानर फल जो सूक्ष्मरु अति सूक्ष्म स्थूलरु अति स्थूल बा महानरु अति महान बा महानरु महत्व सबुठारु बड़ जो विषय वस्तु गुड़िक सबु जोगीर जोग करुवा व्यक्तिर वशता स्वीकार करिवो ता द्वारा आमर जोगीर जो मनर परिस्थिति कौन हम से भी मध्य से ध्यान साधन रे जहाँ कहुई जे प्रकृत रे जो ध्यान कले जोगीर मन शुद्ध और स्वच्छ हो शुद्ध और स्वच्छ मन हो से सूत्र रे कहते क्षीण भित्तिर याभिजात सेव्य मणिग्रहे ग्राहेस्नु तत्स्थत दंचनता समापति। ये 41 नंबर सूत्रर महर्षि पतंजलिंकर भाष्य सद्गुरुदेव करिसेंती जो जे साधक जन आम जी सबू ये सूत्र गुड़िकर जो ये व्याख्याटी को आम प्रत्येक शब्दर अर्थटा को जानिबा जेमिति कहगला कौन कहगला जो आमर क्षीण क्षीण माने कौन क्षीणर अर्थ हूँ क्षीण माने कमजोर हो जावा बा शांत हो जावा बा स्थिर हो जावा कहार कहा के स्थिर होबो ना वृत्ति गुड़िक जेतेबेले वृत्ति युक्त मन तो वृत्ति रु जेतेबेले मन स्थिर हो जिवो सेतेबेले कौन होबो ना तार जो स्फटिक परी मन मणिपरी मन स्वच्छ और शुद्ध हो जिवो आ स्वच्छ और शुद्ध स्फटिक परी मन हो गला परे तार जो मनर जो असल स्थिति जो चित्तर से शुद्धता से स्फटिक परी आसी जाइथिबो
ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବନା କରିବ ତାର ପ୍ରତିଛବି ସେଥିରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ବିଚାର କରିକି କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଯେମିତି ପୋଖରୀର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ତ ପୋଖରୀ ତଳର ଯେଉଁ ତଳ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଖରୀର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗୋଳିଆ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଭିତରର ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ତାର ମନଟିକୁ ପୁରା ସ୍ଫଟିକ ମଣି ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦିଏ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିବ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ହଳଦିଆର ଯେମିତି ଆଇନାର ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଗଲେ ତା ପ୍ରତିଛବିଟି ଯେମିତି ଦେଖାପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଧକ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା ବିଚାର କରିବ, ଯାହା ବିଚାର କରିବ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଲେ। ଅଭିଜାତର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ୍ଷୀଳ ମାନେ ହେଉଛୁ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ବା କମଜୋର ହୋଇଯିବା। ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନର ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ, ଚିତ୍ତ ଏକ ବିଚାରମୟ ସ୍ଥିତି। ଚିତ୍ତ ଯେହେତୁ ଚେତନା, ଚିତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାହା ଚେତନାମୟ, ସେହେତୁ ସେ ବିଚାରମୟ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଦିଗକୁ ଯିବ, ବିଚାର ଠାରୁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଆଣିବ, ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଅଭିଜାତ ସେବ୍ୟ ଯେଉଁ ମଣେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଅଭିଜାତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା, ମନର ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ସେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ମଣି ପରି ସେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ଚମତ୍କାର ହୋଇଯିବ, ଚମତ୍କାର ପରି ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଉପରକୁ ଯାହାର ଚିତ୍ର ପଡ଼ିବ ସେ ତାହା ଜାଣିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଗ୍ରହେତୁ ଗ୍ରାହେଷ୍ଣୁ ତତ୍ସ୍ତତ୍ ଯଞ୍ଚନତା ସମାପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମନ ଯାହା ଦେଖିବ ସେହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ପ୍ରତିଛବି ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ସେ ସମାପତି ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଉଛି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ଆଉ ଚିତ୍ତର ହେଉଛି ସମାପତି, ଏଠି ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି। ଇଏ ହେଉଛୁ 41 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ଏଇଥିରେ ଯୋଗୀର ଇଏ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର 41 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଆଲୋଚନା। ଏଇଥିରେ ଯୋଗୀର କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଉପକାର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନର ଅଧିକାରୀ ହେବ କିଏ? ଯୋଗୀ ବା ସାଧକ। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନର ଅଧିକାର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ, ଯେଉଁ ମନର ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସେଥିରେ ତାର କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇନା ପରି ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନର ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବିଚାର କରିବ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିକି ସେ ପାଇପାରିବ, ତା ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ସେ ଦେଖିପାରିବ, ତାର ବିଚାର ହେବ। ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛଟା ମାନେ ଏମିତି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ ମନ ଆମର, ଯାହାକି ଆମେ ବିଚାର କଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ପରେ ସାକାର ରୂପ ନେବ। ଯେମିତି ଏକ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବ, ସେଇ ଘରର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ତାର ମାନସପଟକୁ ଆସିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ, ପରେ ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଆକାରରେ ସାକାର ରୂପ ନେବ। ତ ଏଇଭଳି ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସିବ ସେ ସେହିପରି ତାର ସବୁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରଖାହେଉଛୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀର ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର କ'ଣ ସଫଳ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହୋଇପାରିବ।
ଠିକ୍ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ଏହାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବିଚାର ରହିବ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମର ଶରୀର ହେଉଛି ମନମୟ, ତ ମନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧତାଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ନାଶ ହୋଇଯିବ ସେ ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ମନ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂର କରିପାରିବ। କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ଅଛି ଇଏ ମନ ଚାହିଁବ ଯାହା ଶରୀର ହେବ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ମନ ଆଉ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନା। ହଁ, ଇଏ ମନ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ହେବ କେମିତି ନା ଯୋଗୀର ଯେଉଁ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ଚାହିଁବ ତାର ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ। ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ସଂସାରରେ ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ମନର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ। ଅଶୁଦ୍ଧ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛି, ଯୋଗ ସାଧନ କରିକି ମନର ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ସେ ମନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତା ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ବିଚାର କରିବ ସେ ଶୁଭ ବିଚାର ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନର ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ତା ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରର ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର କ'ଣ ବି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକାର ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗ ସାଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଗ ସାଧନ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁନି ସମାଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁନି ସମାଜର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନିଜେ ମୁନି ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁନି ସେ ତିଆରି କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁନି ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ମୁନି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯିବ ମୁନି ସମାଜର ଯେଉଁ ସତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସତ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ସାଧକର ତାର ନିଜର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶଟି ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହାକୁ କହିବ ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟର ସାଧନ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, ସେ ସତ ଅଛି କେଉଁଠି, ତ ନିଜ ବିଷୟରେ ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଏବଂ ମୁନି ସମାଜର ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ତ ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାରା ସଂସାରରେ ମୁନି ସମାଜର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁନି ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଥରେ ଥରେ ଯାଇ ସାଧକମାନେ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧନ ଛାଡ଼ିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁନି ସମାଜରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଜ୍ଞାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଜଣେ କରିପାରିବ। ତ ମୁନି ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ସାରା ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁନି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାଧନର ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଗ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ପୁରା ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନ ଭିତ୍ତିକ
ଯେତିକି ସାଧନ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ କହିଛନ୍ତି ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କେବଳ ଆମର କ୍ରିୟାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁନି ସମାଜରେ କେବଳ ଯୋଗ ସାଧନ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆଜି 41 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଆଲୋଚନା ରଖିଲୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 42 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ।